हर कदम कदम ते मुश्किल, हर कदम कदम के उपर प्रॉब्लम फेस की है। और यह प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस या जॉब को लैके नहीं, पर किस्मत नूं बहुत ज़्यादा पढ़ाई या ईजी लाइफ मंजूर नहीं सी। या तो मैं पढ़ाई कर लवां तो या मैं कमाई कर लवां, क्योंकि एक पासे पैसे चाहिए सीगे घर का गुजारा करने वास्ते, दाल रोटी खाने वास्ते। और 5 रुपये मैं कभी अपनी जिंदगी के विच, मैनूं याद है कि मैनूं जिन्नी मर्जी भुख भी लगी होवे, मैं कभी रोक के मूंगफली भी सी नहीं खाधी। तो मैनूं हुंदा सी हुण मेरी सैलरी हो गई है 1500 रुपए की, तो 50 रुपये दिहाड़ी कट्टी जानी है। यह वो समा सीगा जदों मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का शायद ही कोई पिंड छड्डिया होवे। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है नितिन चावला। कैपरी एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसिज लुधियाना मैं रिप्रजेंट करदा जी। तो अज गल करांगे मेरी लाइफ जर्नी बारे। बड़ियां सारियां मुश्किलां, बड़ियां सारियां प्रॉब्लम्स। 20 साल तो मैं कैपरी एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसिज के नाम से बिजनेस रन कर रहा है। और 20 साल की जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं रही। हर कदम कदम ते मुश्किल, हर कदम कदम के उपर प्रॉब्लम फेस की है। और यह प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस या जॉब को लैके नहीं, लाइफ के जो असी इस दुनिया के आए हैं ना, कहते जी ये शरीर इस तरह का, जो असी इस दुनिया के आने तो असी प्रॉब्लम ही फेस करने वास्ते आने हैं। ये सारे ही रस्तियां चों लंघ के जाना पैंदा है। इनू ही जर्नी कहते हैं लाइफ की। बचपन शुरू होया जी, दिल्ली मेरा बर्थ होया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली बेसिकली। हले बहुत छोटा सीगा, जो 5-6 साल का ही सीगा, तो फैमिली नू सरकमस्टांसिस करके, फाइनैंशियल सरकमस्टांसिस करके, बिजनेस सैटलमेंट करके अपने होम टाउन लुधियाना वापस शिफ्ट होना पै गया। ग्रैंड पेरेंट्स पिछों लुधियाने तो ही सीगे, तो सारी फैमिली चाहती सी कि दोबारा वापस आ जाओ, तो लुधियाने ही आके अपनी सैटिंग करो। स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल तो पहले लुधियाने शुरू हुई जी। मैं बहुत खुशकिस्मत सीगा कि अचानक ही मेरी एडमिशन जी है और गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल PIU हो गई, जो यूनीवर्सिटी के अंदर स्कूल है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के अंदर। मैनू पता नहीं सीगा। कुल मिला के तो मुक्कदी गल है कि जी पैसे है नहीं सी एडमिशन कराने वास्ते, किसी भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन कराने वास्ते पैसे है नहीं सीगे। मेरा जाके इंटरस्ट इस लिया जी, मेरी एडमिशन हो गई। मैं अपने आप को सब तो खुशकिस्मत समझदा है, क्योंकि उस स्कूल तो मेरी फाउंडेशन शुरू हुई, जो स्कूल एक मॉडल स्कूल सीगा। 10+2 पंजाब बोर्ड तो की, टॉपर रहा जी उस टाइम तो मैं अपने स्कूल के बहुत वधिया परसेंटेजिस के नाल पास होया। पर किस्मत नूं बहुत ज़्यादा पढ़ाई या ईजी लाइफ मंजूर नहीं सीगी। मेरे डैड, हाले मैं 8वीं 9वीं च सीगा, तो मेरे डैड बीमार हो गए, सरकमस्टांसिस कुछ इदां दे हो गए। बहुत वधिया बड़े शहर के नाम ते उस टाइम ते चलन वाली कपड़े की दुकान साड़ी चल गई हुई सी, तो कपड़े की दुकान भी हौली हौली करके बंद हो गई। एक जोड़े 1-2 प्लॉट लैके रखे हुए सी घरदियां ने, वो भी खत्म हो गए, वो भी विक गए, बीमारी के सब कुछ चला गया। माँ प्यो ने दुकान है सोच के खोली सी कि मुंडा हाले 8वीं 9वीं पढ़ता पिया है, वड्डा हो जाएगा, कपड़े की दुकान संभालेगा, दुकान तो शोरूम, शोरूम तो फैक्ट्री बनाएगा। पर की किस्मत को मंजूर सी कि कपड़े दियाँ या फैक्ट्रियाँ या दुकानों के उपर तो बैठना अपने किस्मत है ही नहीं है। खैर +2 तो बाद एक ऑप्शन रह गई सी हत्थ में, या तो मैं पढ़ाई कर लवां तो या मैं कमाई कर लवां, क्योंकि एक पासे पैसे चाहिए सीगे घर का गुजारा करने वास्ते, दाल रोटी खाने वास्ते, सारियां खर्चे कढ़न वास्ते। 4 भैन भरा माँ प्यो सीगे, मम्मी बहुत मेहनत करते सीगे, डैडी बहुत मेहनत करते सीगे। पर देखो किस्मत के नाल ही सब कुछ है। और जदों अगे वधिया तो पहली नौकरी जी मैनूं मिली वो 800 रुपये महीने की मिली। सरकमस्टांसिस बड़े पुअर सीगे। नवा साइकिल पहले मैंने घरदियां ने लैके दिता, किसी तरीके नाल जोड़ तोड़ करके वो नवा साइकिल मैं 15 अगस्त को एक स्टेडियम के गुरु नानक स्टेडियम के कोई 15 अगस्त का स्कूल वाला फंक्शन देखने गया, उत्थे मेरा साइकिल चोरी हो गया। सो सरकमस्टांसिस इदां दे रहे। उस तो बाद इन्ने पैसे भी कोल नहीं सी कि मैं साइकिल लै सकदा। एक 400 रुपये का सैकेंड हैंड साइकिल लिया। जिन्हां कोल मैं नौकरी शुरू की सी उन्होंने गवाही पाई कि कुमार मंडी खालसा कॉलेज के सामने साइकिल की दुकान है, 400 रुपये का सैकेंड हैंड साइकिल दे दो, 100 रुपया महीना करके किश्त विच पैसे दिते जाणगे। सो इदां दी मुश्किलां लाइफ दे विच फेस होईयां। पर एक सोच सी मन दे विच कि पढ़ाई जिहड़ी है वो छड्डनी नहीं है। पता नहीं सीगा कि इंग्लिश लैंगुएज इन्हें सब कुछ दे देना है, पता नहीं सी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन्हें सब कुछ दे देना है, पता नहीं सीगा कि जड़ियाँ चीज़ां छोटियां चीज़ां लाइफ चो सीखी जा रही हैं, इन्होंने बहुत कुछ दे देना है। मैनूं याद है कि जो बहुत छोटी सी मेरी नौकरी सी, 800 रुपये तो शुरू हुई, फिर 1500 ते पहुंची, फिर 1800 ते पहुंची। करीब 7 तो 8 किलोमीटर मैं साइकिल चला के जाता सीगा। 5 रुपये जेब च मेरे को होंदे सीगे, 5 रुपये। और वो 5 रुपये मैं कभी अपनी जिंदगी दे विच, मैनूं याद है कि मैनूं जिन्नी मर्जी भुख भी लगी होवे, मैं कभी रोक के मूंगफली भी सी नहीं खाधी। मैनूं लगदा सी जे मेरा साइकिल का टायर पैंचर हो गया तो उस वेले मैं रात नूं पैंचर लगवावांगा
ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਡਰੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ 9:05 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 8:45 ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਘਰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬੈਲ ਮਾਰਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠਾਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 2, 4, 5, 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ। 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ, 3-4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲੈ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੱਕ, ਸਟੈਪਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਸਟਿਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਭਾਵੇਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 2 ਜਾਂ 3 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਰਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਫਲੂਐਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਹੌਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, why don't you speak in English? You are a good communicator, but why do you speak in Hindi or Punjabi? ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। Who told you? Degrees and diplomas and boards and universities are not guaranteed to your success, especially for any language. ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 20, 50, 100 ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਚਾਹੇ ਉਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਏ ਐਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵਰਕ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰਸ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, 2-4-5 ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਗੋ ਫॉर IELTS ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਲਾਂਚ IELTS ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਟ ਸੋ ਮਚ ਪੋਪੂਲਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2002, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ IELTS ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ।
पंजाब च वापस आया जी, मैं इंग्लिश करके 4-5 महीने 6 महीने मैं दिल्ली रहा, मेरा माहौल चेंज हो गया, ब्रिटिश काउंसिल आन जान लग पिया, वधिया ਜਿਹੜੇ लोग ਉੱਥੇ इंग्लिश बोलते सी उन्हां नाल कम्यूनीकेट हो गया। उन्हां कोल सारे गोरे सीगे, सारे अंग्रेज सी ਜਿਹੜੇ पढ़ाते ਸੀਗੇ, सारा स्टाफ सी, तो फ्लूएंसी लैवल बड़ा हाई हो गया। आई केम बैक टू लुधियाना, आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूशन हेयर। एक छोटा जिहा कैपरी इंस्टीट्यूट के नाम से घर के कोल ही एक छोटी जी जगह लैके एक कमरा, 1 रूम स्टडी सेंटर, सिर्फ एक कमरा सीगा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ एक छोटा जिहा ਵਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, फर्स्ट फ्लोर ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, नीचे दुकानां ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਟੀਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਵਾਸ ਆਈ ਪਰਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। बजट है नहीं सीगा, 3000 रुपया मेरे बॉस ने, जितों मैं जॉब करता सी, उन्होंने मैंने उधार दिता कि यह 3000 रुपया बेटा जी, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, आई एम रेडी, मैं तेरी हैल्प करने को तैयार है, तू चक पैसे, कोई गल नहीं, तू स्टार्ट कर ले रस्टी। पर मेरी फैमिली नहीं अग्री सी। 3500 रुपया उस वेले मेरी सैलरी हो गई सी, कुछ इंसेंटिव भी थोड़े जे बन जाते थे। घर दे कहंदे कि तेरा गुजारा वधिया चल रही है। अज तो 20 साल पहले की गल है, 3500 रुपये की फिर भी इन्नी वैल्यू सी, मेरी रोटी चल रही सी। घर दे कहंदे रोटी चल रही है, तू गुजारा करी जा, सिस्टर भी ट्यूशनां पढ़ा रही है, बट तू आपदा गुजारा ये करी जा तो ज़्यादा बैटर है, बिजनेस का पंगा नाल है, असी मसां ही रोटी खाने जोगा होए हैं। बट की करदा, किस्मत दे विच लिखिया सीगा, मैं इधरले पासे एक कदम चक्या। तुसीं यकीन करो, जदों मई 2002 दे विच मैं ऑफिस अपना ऑफिशियली ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 2 4 5 10 20 ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਨੋਬਡੀ ਟਰਨਡ ਅਪ। 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20 ਕਦੋਂ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 17 जनवरी 2004 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਪੇਪਰ ਬੇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। आई विजिटेड ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 20 50 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ। 17 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। 3500 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? 5 10 15 20, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਏ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇਖ ਕੇ, CRM ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ 20,000 ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 2000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 200 ਬੱਚਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 10 ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਸਕਿੱਲ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ: ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦ ਪਾਰਟਨਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।